So next, seizure, convulsion বা epilepsy, although seizure or epilepsy are technically not exactly the same thing, they're very much related. So let's now first come to seizure. Seizure হচ্ছে ব্রেনের a group of neurons abnormal electrical impulse discharge করছে, and এই যে abnormal electrical impulse leads to, যতক্ষণ ওই ডিসচার্জটা চলছে, ব্রেনের একটা ডিসফাংশন, সেরিব্রাল ডিসফাংশন। সো ইন আদার ওয়ার্ডস, সিজার ক্যান বি কল্ড, খুব লুজলি বললে, ডিসরিদমিয়া অর অ্যারিদমিয়া অফ দ্য ব্রেন, বিকজ ইট ইজ ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসারি একটা অ্যাবনর্মাল ডিসচার্জ। এই যে সেরিব্রাল ডিসফাংশনটা হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসের অ্যাবনর্মাল ডিসচার্জের জন্য একটা সেরিব্রাল ডিসফাংশন হচ্ছে। ডিসফাংশনের প্যাটার্নটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। বিকজ ভ্যারি করে, দেয়ারফোর সিজার ডিসঅর্ডারের এক্সটার্নাল ম্যানিফেস্টেশন, এই যে ব্রেনের ডিসফাংশন হয়ে আমার কিছু সিমটমস বা সাইন্স বা বোধ হলো, এই ব্যাপারটা এক এক দল পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এক এক রকম। And therefore, seizure সব patient, not every patient of seizure disorder will behave in an identical manner. The clinical manifestation or the clinical presentation of seizure varies from person to person. এবারে যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা ডিসচার্জ হচ্ছে, না কে করাচ্ছে? Now, for একদল patient, কিছু factor or cause or disease has been identified, কিছু condition has been identified. এইগুলোকে বলে provocable cause of seizure, provocable বা reversible cause of seizure. এই কজগুলোর মধ্যে যেমন A for alcohol, B for lots of biochemical disturbance, C for cerebral কিছু diseases, D for drug side effects, এইগুলো আছে। তেমনি ইটা হচ্ছে যেখানে কোনো আইডেন্টিফায়েবল কজ নেই, ইডিওপ্যাথিক বলা যেতে পারে। নাও এই ইডিওপ্যাথিক সিজার যখন রেকারেন্টলি হয় অফিসিয়ালি, তখন তাকে এপিলেপসি বলে। এই প্রোভোকেবল কজ প্রেজেন্ট কি নট প্রেজেন্ট, this is clinically immensely important. Each patient of seizure, when I am seeing one of my target or one of my aim is to find out or to look for কোনো provocable cause of seizure আছে কিনা। primarily because যখন এরপরে এই পেশেন্টটাকে আমি ট্রিট করব, the therapeutic or the treatment approach for those যাদের provocable cause আছে versus those যারা idiopathic is অনেক সময় কিন্তু different. So the entire clinical approach, therapeutic approach rather, may differ with this factor, যে provocable cause আছে না provocable cause নেই. So this is about seizure etiologies. Next we come to seizure patient clinical manifestation. Now clinical manifestation of the seizure patient, সে provocable cause আলা seizure হোক or no provocable cause আলা seizure হোক, primarily depends on কি টাইপ অফ সিজার তার হচ্ছে। সিজারকে ডিফারেন্ট টাইপসে ক্লাসিফাই করা হয়। দুটো মেন টাইপ হচ্ছে ফোকাল সিজার আর জেনারেলাইজ সিজার। দ্য টার্ম ইজ অলমোস্ট সেলফ এক্সপ্ল্যানেটরি। ফোকাল সিজার মানে ব্রেনে একটা পার্টিকুলার ফোকাস থেকে দ্যাট অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জটা উঠছে। So focal seizure, এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে partial seizure, which means there is one single focus which is acting as the কি বলবো the triggering area. এইবারে
এই ফোকাল সিজার পেশেন্টদের আবার তিনটে গ্রুপে ডিভাইড করা হয়। ফোকাল সিজার ক্যান বি অফ থ্রি টাইপস, বা partial seizure can be of three types: simple partial seizure, complex partial seizure, and partial seizure with secondary generalization. Partial seizure বা focal seizure with secondary generalization. এই যে টাইপগুলো আছে, তার মানে ফোকাল বা পার্শিয়াল সিজারের তিনটে টাইপ, তার সিম্পল পার্শিয়াল, কমপ্লেক্স পার্শিয়াল আর পার্শিয়াল উইথ সেকেন্ডারি জেনারেলাইজেশন। এই তিনটে গ্রুপের পেশেন্ট খানিকটা হলেও তিনটে আলাদা আলাদা ওয়েতে বিহেভ করে। Let's come to one of them, simple partial seizure. This is basically ব্রেনের একটা সিম্পল পার্শিয়াল অ্যান্ড কমপ্লেক্স পার্শিয়ালকে যদি পাশাপাশি রেখে বোঝা যায়, কিছুই নয়, কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার ইজ ইকাল টু সিম্পল পার্শিয়াল সিজার প্লাস temporary loss of consciousness, but TLOC, temporary loss of consciousness. No loss of consciousness, therefore a simple partial seizure. Simple partial seizure যা হচ্ছে তার সাথে temporarily I have lost consciousness is equal to complex partial seizure. So complex partial seizure বুঝতে গেলে সিম্পল পার্শিয়াল সিজারটুকু বুঝলেই হয়, রেস্ট তার সঙ্গে শুধু অ্যাড করে দিতে হয় টেম্পোরারি লস অফ কনসিয়াসনেস। সো সিম্পল পার্শিয়াল সিজারের পেশেন্টের কী হতে পারে, দ্য এক্সটার্নাল ম্যানিফেস্টেশন, ওই যে বলেছিলাম, ডিপেন্ডস অন দ্য প্যাটার্ন অফ সেরিব্রাল ডিসফাংশন, উইচ ইন টার্ন ডিপেন্ডস অন এই যে সিঙ্গল ফোকাসটা আছে যেখান থেকে অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জটা হচ্ছে, সেই ফোকাসটা ব্রেনের কোন জিওগ্রাফিক্যাল বা অ্যানাটমিক্যাল লোকেশনে আছে, কর্টেক্সের কোথায় এক্স্যাক্টলি এই অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটার বোম্বার্ডমেন্ট হচ্ছে। মোটর এরিয়াতে হলে একরকমের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, সেন্সারি বা সোমাটো সেন্সারি এরিয়াতে হলে একরকমের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, কিছু অটোনমিক ম্যানিফেস্টেশন হয়, কিছু টিপিক্যাল সাইকিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন হয়। মোটর ম্যানিফেস্টেশন অবভিয়াসলি উইল বি যে এরিয়া ব্রেন এর, যে মোটর এরিয়া যেখানে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি, সেই এরিয়া অফ দ্য ব্রেন বডির যে পার্টকে কন্ট্রোল করে, সেই পার্টের একটা টুইচিং বা একটা ইনভলান্টারি জার্কি মুভমেন্ট। ইট স্টার্ট মেবি ইন দ্য ফিঙ্গার্স, এই যে হাতে একটা, ইট মে স্টার্ট ফেসের এখানে, ইট মে স্টার্ট এখানে চোখটা। So this is basically a part of the body is as if thrown into একটা টুইচিং or jerky movement. এখানে যদি এরিয়া ওয়াইজ জিনিসটা স্প্রেড করে, সো এখানেও তখন হয়তো চোখ দিয়ে শুরু হলো, দেন মার্চ টুয়ার্ডস দ্য ফেস অ্যান্ড দেন ক্যান গো টু দ্য হ্যান্ডস অ্যান্ড ইভেন টু দ্য লেগস. So this twitching or involuntary movement start in a particular part of the body, and then depending on what is happening here, এখানেও জিনিসটা can march from one area to other area. মোট কথা, মোটর ম্যানিফেস্টেশন একটা ইনভলান্টারি জার্কি মুভমেন্ট, টুইচিং মুভমেন্ট affecting by involving a particular part of the body. Somatosensory manifestation, মেইনলি সেন্সারি ম্যানিফেস্টেশন, তার ভেতরে সেটা যেমন প্যারেস্থেশিয়া, টিংলিং, নামনেস, একটা পিনস অ্যান্ড নিডল সেন্সেশন এফেক্টিং আ পার্ট অফ দ্য বডি হতে পারে, তেমনি ওটাও যদি সেন্সারি এরিয়াতে ইলেকট্রিক্যাল ডিসরিদমিয়াটা স্প্রেড করে, এরমভাবে স্প্রেড করছে, তাহলে এখানেও সেন্সেশনটা, সেন্সারি অ্যাবনর্মালিটিটা স্প্রেড করবে। ইট ক্যান মার্চ ফ্রম ওয়ান এরিয়া টু আদার। Special sensory manifestation, special sense, auditory, olfactory, gustatory, এই ধরনের ম্যানিফেস্টেশন, বিকজ দোজ এরিয়াতে অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা স্টার্ট হয়েছে। নট ভেরি কমন অটোনমিক ম্যানিফেস্টেশন, অটোনমিক অ্যাক্টিভিটিসের একটা ডিসরিদমিয়া চলছে, সো অটোনমিক ম্যানিফেস্টেশন। অ্যান্ড কখনো কখনো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই সিজার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ অ্যাট টাইমস, psychiatric manifestations. Now, so motor, sensory, somatosensory, psychiatric, কোন টাইপের হবে, that depends on the locus or the focus of that activity, ব্রেনের কোন এরিয়াতে। Most of the time,
যার মোটর এরিয়াটা কালপ্রিট, তার মোটর এরিয়াটাই কালপ্রিট থাকে। সো এরকম খুব কম রেয়ারলি হয় যে মোটর ম্যানিফেস্টেশনও হচ্ছে, সেন্সারি ম্যানিফেস্টেশনও হচ্ছে, এরকম খুব কমন হয়। এই পুরো জিনিসটা ফলোড বাই একটা টেম্পোরারি লস অফ কনসিয়াসনেস, তখন তাকে বলে কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার। সিম্পল পার্শিয়াল সিজারে নো ইম্পেয়ারমেন্ট অর নো লস অফ কনসিয়াসনেস। এখন কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার তুমি পড়বে, দেখবে কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজারের মধ্যে, এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি, যেটা সিম্পল পার্শিয়াল সিজার পার্ট, কমপ্লেক্স পার্শিয়ালের যেটা সিম্পল পার্শিয়াল পার্ট, মানে এই মোটর ম্যানিফেস্টেশন, সেন্সরি, স্পেশাল সেন্সরি, অটোনমিক, সাইকিয়াট্রিক, এগুলোকে বলা হয় অরা অফ কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার। দিস ইজ accompanied or followed by একটা loss of consciousness. The loss of consciousness typically lasts for few seconds to few minutes. Rarely এই ঠিক পরে after the patient regains consciousness একটা abnormal activity, voluntary activity, abnormal lip smacking, একটা টাংটাকে রিপিটেডলি বের করা, রিপিটেড সোয়ালোয়িং এফার্ট, হ্যাঁ, আরও মজার মজার জিনিস, একটা র্যাপিড বার্স্ট অফ রানিং, এইরকম হতে পারে। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড অটোম্যাটিজম, অ্যান্ড দিস ইজ ফলোড বাই রিকভারি। সো দিস ইজ কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার। ফোকাল সিজার উইথ সেকেন্ডারি জেনারেলাইজেশন কিছুই নয়, আইদার সিম্পল পার্শিয়াল অর কমপ্লেক্স পার্শিয়াল সিজার দিয়ে স্টার্ট হয়ে ওয়ান অফ দ্য জেনারেলাইজ সিজারে জিনিসটা চলে গেল, অ্যান্ড টিপিক্যালি যায় যাকে বলে জিটিসিএস বা জেনারেলাইজ টোনিক-কোনিক সিজার। সো দিস ইজ অ্যাবাউট পার্শিয়াল সিজার। সো পার্শিয়াল সিজার এক কথায় কখন বলা হচ্ছে, ফোকাসটা একটা সিঙ্গল ফোকাস। Partial seizure types and therefore clinical manifestations depends on the type of the seizure. Simple partial seizure, complex partial seizure with secondary generalization. Next we come to generalized seizure. The generalized seizure এর ভেতরে আবার অনেকগুলো টাইপ আছে। Absence seizure, so this is absence seizure. This is absence seizure. In the middle of the conversation, cut off from the surroundings for few seconds. আমি থেকেও নেই, I am absent from my surroundings. Typically বাচ্চাদের হয়, by the time they regain adulthood এটা চলে যায়, একটা এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড থেকে যেন আমি কাট অফ হয়ে গেলাম, ফিউ সেকেন্ডস টু ফিউ মিনিটসের জন্য আমি কাট অফ হয়ে গেলাম। অ্যান্ড ওয়ান্স আমি কাট অফ হলাম, ওই টাইমটা কিন্তু আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু মি, অ্যান্ড দেয়ারফোর এটা অনেক সময় ইন দ্য মিডল অফ কনভারসেশন হয়, অ্যান্ড অ্যাব্রাপ্টলি যেন আমি কাট অফ হয়ে গেলাম ফ্রম দ্যাট কনভারসেশন, and then I can regain whole consciousness বলো বা অ্যাওয়ারনেসটা বলো। অ্যান্ড যখন আমি অ্যাওয়ারনেস গেইন করলাম, তখন কিন্তু আমার ওই স্পেলটা আর মনে নেই। সো আই এম নট অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট হ্যাপেন টু মি। অ্যান্ড বিকজ এটা বাচ্চাদের হয়, এটা অনেক সময় বাবা মার তো চোখে পড়েই, এটা অনেক সময় স্কুলে টিচারদের চোখে প্রথম পড়ে, যে একটা ভ্যাকেন্ট বা একটা একটা এক্সটার্নাল অ্যাওয়ারনেস চলে যাওয়া স্পেল যেন বাচ্চাটার আসছে। নাথিং নিউ, ক্লাসে আমাদেরও বহু সময় হয়, বসে আছি কিন্তু থেকেও নেই, নট অ্যান ইস্যু অ্যাট অল। সো দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যাবসেন্স সিজার। whereas atonic seizure হচ্ছে সাডেন, এটা একটা আলাদা টাইপ অফ জেনারেলাইজ সিজার, সাডেন loss of muscle tone, and then it can cause different things. Head drop, কি আমি দাঁড়িয়ে আছি, সাডেনলি পড়ে গেলাম, একটা মাসল টোনের সাডেন লস। নেক্সট টাইপ myoclonic seizure, typically affect a part of the limb, and that part of the limb, a part or full limb, forceful contraction, involuntary contraction, it becomes violent যেন, so myoclonic seizure. And then probably seizure বলতেই যেটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, GTCS, tonic
ক্লোনিক সিজার। টোনিক পুরো জিনিসটাই ফিউ সেকেন্ডস টু ফিউ মিনিটসের মধ্যে হচ্ছে। স্পেলটা টোনিক ফেসটা এবার যদি আমরা ভেঙে ভেঙে দেখি, টোনিক ফেসটা ইজ একটা জেনারেলাইজড ইনক্রিজড ইন মাসল টোন। সো দ্যারফর হোল বডির মাসেলটা একটা যেন টোন বেড়ে গিয়ে স্প্যাজমে চলে গেল। অ্যান্ড দ্যারফর এই আমি বসে আছি অ্যান্ড আমার পুরো টোন বেড়ে গেল, হঠাৎ করে আমার মাথাটা এরকম হয়ে বডিটা এই যে ফার্স্ট পার্টটা ইজ দিস টোনিক স্টেজ। টোন বেড়ে গেল, একটা অ্যাবনর্মাল হাইপার এক্সটেন্ডেড পশ্চার হলো, আইজ রোল্ড আপ হলো, যেহেতু ফেশিয়াল মাসেল, ল্যারিঞ্জিয়াল ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেলের টোন বেড়ে গেছে, একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে শুরু করলো, স্যালাইভা ড্রিবলিং হতে শুরু করলো, এই টাং বাইট হলো। এই ফেজটা চলতে 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 এই যে হোল বডি ইজ থ্রোন ইনটু একটা ভলান্টারি involuntary jerky convulsive movement. This is the clonic stage. During this clonic stage or during this tonic stage, patient obviously ওই পিরিয়ডটা patient is unconscious. And theoretically যদি এই টনিক ক্লোনিক স্টেজ কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে ফর আ ওয়াইল, যদি এই ওয়াইলের কোনো ঘড়ি ধরে ডেফিনেশন নেই, যদি আমার এটা চলতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি আনইন্টারাপ্টেড উইদাউট কোনো রকম রিকভারি অফ কনসিয়াসনেস, তখন তাকে বলে স্টেটাস এপিলেপটিকাস। আর যদি চলতে থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আই হ্যাভ গট ইন্টারভিনিং পিরিয়ড অফ রিকভারি অফ কনসিয়াসনেস, আর বইতে একটা নাম আছে, তাকেই বোধহয় বলে সিরিয়াল সিজার। আফটার দিস টনিক ক্লোনিক স্টেজ ইজ ওভার, একটা পিরিয়ড থাকে উইচ মে লাস্ট ফর ইভেন ফিউ আওয়ার্স, যাকে বলে পোস্ট ইকটাল স্টেজ। এই স্টেজটা ইজ টিপিক্যালি ক্যারেক্টারাইজড বাই, তখন আমি কনসিয়াসনেস ফেরত পেয়েছি কিন্তু তখন একটু ক্লাউডি আছি, একটা কনফিউশনাল বা ডিসওরিয়েন্টেশন। এই যে সিভিয়ার মাসল স্প্যাজমের জন্য একটা সিভিয়ার বডি এক, মাসল এক, হেডেক, কোনো একটা সময় সেটা পোস্টিকটাল স্টেজে হতে পারে, টনিক ক্লোনিক স্টেজে হতে পারে, এটা বলা খুব মুশকিল, বাট কোনো একটা সময় কোনো পেশেন্ট মে ডেভেলপ ইউরিনারি অর ফিকাল ইনকন্টিনেন্স। হাউএভার ওটা দিয়ে সিজার ডায়াগনোসিস হয় না, যদিও আমরা কলকাতাতে এটা অনেক সময় করে থাকি। পেশেন্ট ব্রিফ লস অফ কনসিয়াসনেসের মতো হিস্ট্রি তার বাড়ির লোকেরা দিচ্ছে, ওই সময় তার ইউরিন হয়ে গেছিল, ধেই করে নাচতে শুরু করলাম যে ওটা সিজার না, দিস ইজ নন স্পেসিফিক। অ্যানাদার, সিজারে সব পেশেন্ট মা কালী নয় যে সবার টাং বাইট হবে, বা উল্টোটা টাং বাইট হয়নি মানে সিজার নয়, তাও নয়। এগুলো খুব বেসিক জিনিস, এগুলো এখন থেকেই ভালো করে শিখে রাখা উচিত। Next, investigation of a seizure patient. Entire investigation is directed to what? Identify or to look for কোনো provocable cause আছে বা ছিল কিনা। Therefore, lots of biochemical tests, যে বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিগুলো ক্যান ট্রিগার অফ সিজার, ক্যালসিয়াম, সুগার, এলএফটি, urea creatinine, calcium, because there are lots of biochemical disturbance which may have triggered my seizure. Cerebral diseases একটা cause, and therefore brain এর image করে stroke, tumor, etc. দেখা। So CT or MRI. Diagnostic test obviously is এটা electrical dysrhythmia, and therefore brain এর ECG করা, তাকে তো আর বিসিজি বলা যাবে না, তার নাম হচ্ছে ইজ। ফ্যালাসিস হার্টের ইসিজির মতো। অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ, যখন ইজটা করা হচ্ছে
তখন একটা বেসলাইন অ্যাবনর্মাল ডিসচার্জ থাকতেও পারে, হয়তো তখন তার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন নেই, কিন্তু একটা বেসলাইন অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ আছে। EEG therefore can be diagnostic because it can pick up that abnormal electrical discharge. However, arrhythmiaর মতো তখন নাও চলতে পারে। So therefore a normal EEG does not rule out seizure disorder. ট্রিটমেন্ট, কতগুলি ইউনিভার্সাল অ্যাডভাইস টু দ্য পেশেন্ট আছে। ওষুধ রেগুলার খাবে, ডোন্ট মিস ইউর মেডিসিন। স্লিপ, বিকজ স্লিপ ডিপ্রাইভেশন মে প্রভোক সিজার। দেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, আমাদের দেশে এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয় না। ইউ ডোন্ট ডু এনিথিং, এমন কিছু ইউ ডোন্ট ডু যে কিছুটার সময় যদি সিজার হয় তোমার নিজের লাইফ বা আশেপাশের অনেক মানুষের লাইফ মে বি অ্যাট রিস্ক। সুইমিং, ড্রাইভিং, working with or working under heavy machinery. These are general advice. Drug treatment, ACD বা AED মানে অ্যান্টি-কনভালসেন্ট বা অ্যান্টি-এপিলেপটিক ড্রাগস। এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিজার হলো, ডিটেলসে গিয়ে তো লাভ নেই ড্রাগের। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিজার, তাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে যদি বলা যায় তাহলে বলা যায় কতগুলো পার্টিকুলার মেডিসিন হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিজার। তুমি ফোকাল সিজারে কয়েকটা এইডিকে বলা হয় ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি এপিলেপটিক বা অ্যান্টি কনভালসেন্ট। সেকেন্ড লাইনগুলোর কি পরে আসছি, হোয়াট আই হ্যাভ ডান, সেই ফার্স্ট লাইনগুলোই নোটে মেনশন করা আছে। এক, যেগুলো ভীষণ কমনলি ইউজড, আর তোমার কাজ একটু সহজ করার জন্য কমন ফার্স্ট লাইনগুলো, তার মানে যে ফার্স্ট লাইনগুলো হয়তো জেনারেলাইজ সিজারেও ইউজ ফার্স্ট লাইন, আবার ফোকাল সিজারেও ফার্স্ট লাইন। সেকেন্ড লাইন ড্রাগ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? সেকেন্ড লাইন ড্রাগ ইজ ইকুয়াল টু দোজ যারা are usually not given as monotherapy. They are usually given as an add-on therapy. তার মানে ফার্স্ট লাইনের সাথে যদি দরকার লাগে তখন সেকেন্ড লাইন অ্যাড করা হয়, সেই অর্থে সেকেন্ড লাইন। সো ফার্স্ট লাইন যেমন মেনলি অক্সকার্বামাজেপিন বা কার্বামাজেপিন, ভ্যালপ্রোয়েট, ল্যামোট্রিজিন, টোপিরামেট, তেমনি ল্যাকোসামাইড, লিভেটাইরাসিটাম, প্রিগাবালিন, গাবাপেন্টিন, আরও অনেক আছে। These are second line. Second line is equal to what? Those who are usually not used as monotherapy, those who are usually used as an add-on therapy. Next, বেসিক, একেবারে বেসিকটুকু, কিন্তু সেটা ডাক্তারের মতো করে এখন থেকেই শিখে রাখ। When to start or whether to start. Now that অনেকখানি depends on whether this was an idiopathic seizure, which you cannot prove. All you can do, you search for a provocable cause, you didn't find them, and you call it idiopathic seizure. So if it is primary but idiopathic but unprovoked seizure versus secondary but provocable but provoked seizure. Now, unprovoked seizure অনেক সময়, if it is the first episode, it might be the last episode. তো ফার্স্ট এপিসোডের পরে রেকমেন্ডেশন হচ্ছে অনেক সময় ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, ইউ ডোন্ট স্টার্ট দ্য মেডিসিন। সেকেন্ড এপিসোড or recurrent long-term AED versus the approach is entirely different যদি এটা সেকেন্ডারি বা প্রোভোকড সিজার হয়। না, যদি এরকম কোনো প্রোভোকেবল কজ হয় যেটা ট্রানজিয়েন্ট হাইপোগ্লাইসিমিক পেশেন্টের সিজার হচ্ছে, ইউ ডোন্ট গিভ দ্যাট চ্যাপ অ্যান্টি-এপিলেপটিক, ইউ গিভ সুগার। সো দেয়ারফোর often treating the cause is enough, correcting the cause is enough. AED angle থেকে no drug treatment will be required. আবার ডিপেন্ডিং অন দ্য কজ, দ্য নেচার অফ দ্য কজ কীরকম তার উপরেই ডিপেন্ড করে একদলকে হয়তো শর্ট টার্ম, একদলকে হয়তো লং টার্ম AED দিতে লাগে। টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল,
হাইপোগ্লাইসেমিক সিজার হচ্ছে, ইউ গিভ ডেক্সট্রোজ। হাইপোন্যাট্রিমিয়া থেকে সিজার হচ্ছে, ইউ কারেক্ট সোডিয়াম, যেহেতু সোডিয়াম কারেকশন উইল টেক ফিউ ডেজ, ওই পিরিয়ডটা হয়তো অ্যান্টিকনভালসেন্ট কভার দেওয়া রইল, সো শর্ট টার্ম। ব্রেন টিউমার, যেটা হয়তো থেকে যাবে অনেক দিন, লং টার্ম। সো ইট ইজ দ্য নেচার অফ দ্যাট প্রভোকেবল কজ which singularly dictate the therapeutic approach as far as AED is concerned. এইবারে যাদের AED স্টার্ট করা হয়, সেই ইডিওপ্যাথিক সিজার হোক কি সেকেন্ডারি বা প্রভোকেবল সিজার হোক, কতগুলো বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে। ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট লাইন দিয়ে স্টার্ট করা, মোনোথেরাপি, যদি দরকার লাগে গ্র্যাজুয়ালি স্টেপ আপ দ্য ডোজ আপ টু দ্য ম্যাক্সিমাম মানে টলারেবল ডোজ। এইবারে যদি দেখা যায় যে একটা ওষুধকে ম্যাক্সিমাইজ করার পরেও দ্য পেশেন্ট ইজ নট সিজার ফ্রি, দেন ইউ ক্যান অ্যাড অন আ সেকেন্ড ফার্স্ট লাইন অর আ সেকেন্ড লাইন ড্রাগ। যদি একটা ড্রাগ কোনো কারণে বন্ধ করতে হয় অ্যান্ড অ্যানাদার ড্রাগকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, যেটা বন্ধ হচ্ছে সেটা গ্র্যাজুয়ালি উইথড্র হবে, যেটা ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে সেটা গ্র্যাজুয়ালি ডোজ বাড়বে। Can you stop anti-epileptic drugs? Well, the recommendation is very complicated and it depends on the scenario. Simplified with a bolle, বহু সময় considered, মানে drug stopping may be considered if the patient remains completely seizure free for 5 years. Finally, seizure প্রতিদ্বন্দ্বী কারা, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, কম্পিটিটর কারা, এগুলো একটু পরে আমরা বুঝবো। এখানে হয়তো আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি, তারা যেখানে অনেক সময় এরকম একটা টেম্পোরারি লস অফ কনসিয়াসনেস হয়, টেম্পোরারি। সো তিনটে এরকম ঘটনা আছে সিজার ছাড়া। একটা হচ্ছে সিনকোপ, যেটা আমরা পড়বো পরে। একটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট ইস্কিমিক অ্যাটাক বা TIA, and the other one is ওটাকে সিউডো সিজার বা ফাংশনাল সিজার বলে। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ সিজার। স্টেটাস এপিলেপটিকাস, repeated GTCS without any intervening period of recovery of consciousness. তুমি পড়ে গেছো GTCS, তোমার পরীক্ষায় এসছে ফাইনাল এমবি, ও ফাইনাল এমবি, ও ফাইনাল এমবি, এই করে করেই যদি অর্ধেক মরে যায়, তাহলে আর পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা কখনোই ভালো হবে না। হোয়াট ইজ ফাইনাল এমবি? নাথিং। তুমি ফাইনাল এমবির জন্য পড়াশুনো করছো না, তুমি ডাক্তার, দেয়ারফর ডাক্তার হিসেবে পড়ছি। তো যাই হোক, যারা ফাইনাল এমবি করে নাচতে দাও। সো নেক্সট, সো ফাইনাল এমবিতে এলো GTCS না স্টেটাস এপিলেপটিকাস। আমি পড়ে গেছি GTCS, কি হবে? মাম্মা নোটে তো স্টেটাস এপিলেপটিকাস নেই মাম্মা। কেন থাকবে মাম্মা? তুমি GTCSটা পরপর 15 বার লেখো আনইন্টারাপ্টেড, দেখবে স্টেটাস এপিলেপটিকাস হয়ে গেছে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আবার আলাদা করে লেখানোর কি আছে? স্টেটাস এপিলেপটিকাস ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? Repeated bouts of GTCS without any intervening period of consciousness. Investigation তো বেসিক্যালি সিজারের ইনভেস্টিগেশন। ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে তখন যখন সামনে সিজারটা চলছে, সো ইউ নিড টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি। অ্যান্ড সিজার চলাকালীন অনগোয়িং সিজার GTCS, এয়ারওয়ে সিকিওর করতে হয়। উইথ ইচ সিজার এয়ারওয়ে অ্যান্ড ব্রিদিং কম্প্রোমাইজড হয়, পার্টিকুলারলি GTCS, কারণ এই যে এই এখানে কম্প্রোমাইজড। সো টিউব, দরকার লাগলে ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন তো বটেই, আনকনশিয়াস হয়তো বেশ কিছুক্ষণ থাকতে পারি, সার্কুলেশনকে সিকিওর করা, ড্রাগস, দিজ আর র্যাপিডলি অ্যাক্টিং অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগস, rapid acting, because that ongoing seizure has to be stopped quickly. So you have first line,
lorazepam, diazepam, midazolam, these are first line and এগুলো rapid acting, that too আরও র্যাপিড করানোর জন্য ইন্ট্রাভেনাস। রেক্টাল মিউকোজায় একটা অনেকখানি অ্যাবজর্বেবল সারফেস আছে, পার্টিকুলারলি বাচ্চাদের জন্য পার রেক্টাল ডায়াজিপাম পাওয়া যায়, পার রেক্টাল প্রিপারেশন। ইঞ্জেকশনটা বা ট্যাবলেটটা দিয়ে দিলে কিন্তু হবে না, ওটা একটা স্পেশাল পার রেক্টাল প্রিপারেশন। সেকেন্ড লাইন হচ্ছে ফেনিটয়েন বা ফসফেনিটয়েন, আইভি লিভেটাইরাসিটাম, দিস দ্য সেকেন্ড লাইন। থার্ড লাইনগুলো এখন খুব একটা ইউজ হয় না, বাট স্টিল দেয়ার ফেনোবারবিটন, মিডাজোলাম কন্টিনিউয়াস দিয়ে যাওয়া ইনফিউশন, propofol infusion, and then once this ongoing seizure is controlled, long-term anti-epileptic drugs, a strategy must be considered. This is seizure disorder for you. Finally, epilepsy পরীক্ষা এলো, কি এপিলেপসি তো পড়া হলো না। আর এই এপিলেপসিটা কি, সিজার ডিসঅর্ডারটারই একটা টাইপও নয়, সিজার ডিসঅর্ডারটারই যেন আরেকটা নাম। So epilepsy, clinical features, well that depends on the type of the seizure that patient is having. So epilepsy types কি, seizure types, epilepsy পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি না, তার যে সিজারটা হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। ইনভেস্টিগেশন কি, সিজারের ইনভেস্টিগেশন, অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সিজারের ইনভেস্টিগেশন, অ্যান্ড দেয়ারফর আলাদা করে। আর এপিলেপসি নোটে নেই মাম্মা।